కాంగ్రెస్ నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్ రాజ్ కుమార్ గారు, యూత్ కాంగ్రెస్ నుంచి రాహుల్ గారు ఉన్నారు. ప్రధానంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ మెగా డిఎస్సిని ప్రకటించినందున అందరం కూడా చాలా హ్యాపీగా కృతజ్ఞతలు చెప్తా ఉన్నాము. ఇట్లాంటి టైంలో ప్రతిపక్షాలకు పని లేక భయంతోని ఇదేంది వీళ్ళు ఇట్లా చేయబట్టి మంచి పనులు చేసుకుంటా పోతా ఉన్నారని కించిత్తు బాధతోని ఇలా దగాకోరు డిఎస్సి మెగా డిఎస్సి కాదది అని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, దగాకోరు పనులు చేసింది మీరు. 2014 నుంచి 2023 వరకు మీరు ఏం చేసినో రాష్ట్రం మొత్తం గమనించే ఇవాళ మీరు వద్దురా బాబు మాకొద్దు అని చెప్పి వద్దురా నాయన. ఈరోజు నాతో పాటుగా పెద్దలు గౌరవనీయులు ధరణి కమిటీ సభ్యులు ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సెల్ ఉపాధ్యక్షులు పెద్దలు కోదండరెడ్డి గారు, అలాగే ఏఐసిసి ఆర్జీపీఆర్ఎస్ జనరల్ సెక్రటరీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ కిరణ్ ముగ్గబసవ గారు, ముఖ్యంగా రాజీవ్ గాంధీ పంచాయతీరాజ్ సంఘటన తెలంగాణ తరఫున రేపు శనివారం రోజున 2వ తారీఖు శంషాబాద్ మల్లికా కన్వెన్షన్లో రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సు జరగనున్నది. ముఖ్యంగా ఈ సదస్సులో గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి రాజీవ్ గాంధీ పంచాయతీరాజ్ సంఘటన చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు, అలాగే సర్పంచ్ల కోసం ఇతర ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటి మీద కూడా చర్చ ఉంటుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి, ఈ యొక్క స్టేట్ కన్వెన్షన్కు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారిని మరియు మంత్రులను, శాసనసభ్యులను వీళ్ళందరినీ ఆహ్వానించడం జరిగింది. అలాగే జాతీయ స్థాయిలో ఏఐసిసి రాజీవ్ గాంధీ పంచాయతీరాజ్ సంఘటన నుంచి కూడా కొందరు వక్తలు పాల్గొంటారు. ముఖ్యంగా ఆనాటి కార్యక్రమంలో వక్తలుగా పెద్దలు కోదండరెడ్డి గారు, అలాగే మెగసే అవార్డు పద్మశ్రీ శాంతా సిన్హా గారు మరియు హర్షవర్ధన్ సబ్కాల్ వారు, ఇలా అనేక మంది వక్తలు ఉంటారు. మొదటి సెషన్లో, సెకండ్ సెషన్లో మంత్రులు వారు పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్యంగా ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, సర్పంచ్లు, అలాగే మున్సిపాలిటీ కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు వీళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాము. ధన్యవాదాలు. सभी मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे अभी हमारे स्टेट कन्वीनर सिद्धेश्वर जी ने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया, तो मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। और मैं कोदंडरेड्डी सर को भी वेलकम करता हूँ इसमें। ये हमारा जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन तेलंगाना आरजीपीआरएस का जो 2 तारीख को शमशाबाद में मल्लिका कन्वेंशन सेंटर में जो एक कन्वेंशन हो रहा है, एक सम्मेलन हो रहा है, तो इसको मैं एक फेस्टिवल की तरह मानूंगा और एक मेले की तरह इसको मानूंगा, क्योंकि
पूरे 33 districts from all 33 revenue district. We have invited ex-sarpanches, former Panchayat Raj representatives, present and former urban local body representatives to attend the program, our convention, in which Shanta Sinha ji, who is Padma Shri, and she will also be talking on child's rights and child education and role of panchayats. और उसमें हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन हर्षवर्धन सप्पल जी, जो महाराष्ट्र से है, फॉर्मर एमएलए है, एआईसीसी सेक्रेटरी है, वो भी पंचायत राज एक्ट के बारे में एक इंटरैक्टिव सेशन उनका भी होगा। और हमने हमारे नेशनल लीडर्स को और भी लोगों ने हमको बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट भी किया है। और तेलंगाना स्टेट लीडरशिप सीएम सर को, रेवंत रेड्डी सर को, और आरडीपीआर जो पंचायत राज मिनिस्टर है, और डिप्टी सीएम भट्टी सर को भी हमने इसमें आने के लिए इनवाइट किया है। तो दे विल ऑल बी एड्रेसिंग पंचायत राज प्रतिनिधि। तो ये जो हम पंचायत राज एक्ट के बारे में जब हम बोलते हैं 74th अमेंडमेंट के बारे में, तो इसमें राजीव जी, गांधी जी का ये सपना था जिसको नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। इसको कानून बनाने का काम राजीव जी का एक ड्रीम था। आज हम जो सर्वोदय का बात हम बोलते हैं, राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से बात किए, सुने, उसके बाद एक और यात्रा उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाला। तो उसमें आपने देखा होगा न्याय शब्द क्यों जुड़ा, क्योंकि मैं भी राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूँ। उससे पहले भी हमने यहाँ पे 2022 में मार्च अप्रैल महीने में यहाँ पे बोदान पोचमपल्ली से सेवाग्राम महाराष्ट्र तक हमने 600 किलोमीटर का यात्रा किया था। तब हम जो भी जनप्रतिनिधि से मिलते थे वो हमको खुश नहीं दिखते थे। और जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है पिछले जो टीआरएस सरकार का, चाहे वो हरितारम हो, चाहे वो धरनी पोर्टल का जो उन्होंने जो बनाया था वो, और भी जो मिशन भागीरथ हो, हमने पूरे तेलंगाना में कहीं भी एक जगह भी जो मिशन भागीरथ का जो पानी है, एक बूंद भी हमने कहीं पे नहीं देखा कि वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो। और हरितारम स्कीम में हमने देखा मार्च और अप्रैल महीने में वो प्लांटेशन हो रहा था। तो ये सब चीज़ें जनप्रतिनिधि खुश नहीं थे। उसके बाद अभी आप सब लोग देख रहे हो कांग्रेस का सरकार आया है, उसके बाद में भी मैं कुछ दिन पहले कुछ गांव में गया था, तो पंचायत राज रिप्रेजेंटेटिव्स वेर कंपैरेटिवली हैप्पी, खुश थे। और अभी जो हमारे गारंटीज़ जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है, जो प्रॉमिसेस तेलंगाना गवर्नमेंट में किया था, उसमें 2 प्रॉमिसेस फुलफिल भी किए हैं। 2-3 दिन पहले सिलेंडर का भी उन्होंने किया। तो खासकर महिलाएं गांव में बहुत खुश मुझे दिखे। तो हम ये जो लोग जो पंच हो, एमपीटीसी हो, सरपंच हो, इनको हम ये जो गांधी जी के स्वराज के टॉर्च बेरर, जो फुट सोल्जर्स हम बोलते हैं, हम उनको मानते हैं। अगर सही में हमको स्वराज के पथ पे चलना है या सर्वोदय को अचीव करना है, सबका उदय अगर होना है, तो इन लोगों के हाथ में ही बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो इन सबका एक फेस्टिवल जैसा है। तो मैं आपको मीडिया के लोगों को भी उसमें इनवाइट करता हूँ, और वहाँ पे जनप्रतिनिधियों का जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े होने के लिए मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा।
और हमने ये भी देखा था कि टीआरएस में गवर्नमेंट में मोर देन 60 पंचायत राज रिप्रेजेंटेटिव्स कमिटेड सुसाइड, तो ये भी एक चीज़ है। तो इतना ही मैं अपने बातों को बोलते हुए आई वुड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आई रिक्वेस्ट कोदन रेड्डी सर टू अटेंड दिस। తెలంగాణ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ అభియాన్ గౌరవ కన్వీనర్ గారు సిద్ధేశ్వర్ గారు, నా పక్కన ఉన్నది కిరణ్ గారు, జాతీయ స్థాయిలో అభియాన్కి సిద్ధేశ్వర్ గారు వారి నియామకం తర్వాత గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి జిల్లా స్థాయిలో అనేక మంది సర్పంచులు కానీ మాజీలు కానీ రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరితో సంప్రదించినప్పుడు రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీలు, సర్పంచులు, మెంబర్లు అభివృద్ధి కాక అనేకమైన ఈతి బాధలు పడుతూ ఉంటే ఇది ఎప్పటికప్పుడు అభియాన్ కన్వీనర్ గారు, జాతీయ స్థాయిలో కిరణ్ గారు ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా ఒక పాదయాత్ర కూడా జరిగింది భూదాన్ పోచంపల్లి నుంచి. వారు పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు అనేకమైన విషయాలు దృష్టికి వచ్చినాయి, ఈవెన్ భూమి సమస్యలు కూడా దృష్టికి వచ్చినాయి. సో ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ తన బాధ్యతగా అధికారానికి వచ్చింది. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ చాలా బలంగా ఉండాలి, అనుకున్నంత మేరకు నిధులు ఉండాలి, ఫినాన్స్ కమిషన్ కూడా ఏర్పడాలి, రిజర్వేషన్స్ ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి అనే ఒక 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణను అనుకరించి కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా పోరాటం చేస్తూనే ఉంది. కానీ దురదృష్టం 2014లో రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొదలైన కష్టాలన్నీ గ్రామ పంచాయతీలు వాళ్లకు నిధులు లేక వచ్చే నిధులు కూడా అన్నీ రాష్ట్ర ఖజానాకు మళ్లించుకొని ఈ 9.5-10 ఏళ్ల పాలనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే విధంగా చిన్న చూపు చూసింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మరీ ఇంకా అధ్వానంగా వ్యవహారం చేసింది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే భారతదేశ చరిత్రలో రాజీవ్ గాంధీ గారు తీసుకొచ్చిన సంస్కరణ చాలా గొప్పది. పంచాయతీలు గ్రామాలలో చాలా కీలకమైన వ్యవస్థలుగా ఆనాటి నుంచి కూడా ఉన్నాయి. కానీ రాజీవ్ గాంధీ గారు అధికారం ఉండాలి, నిధులు ఉండాలి, ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఎన్నికలు జరగాలి, ఎన్నికలు జరిగితే కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా పంచాయతీ వరకు సింబల్ లేకుండా, గుర్తు లేకుండా ఎన్నికలు జరపాలనేది వారి అభిప్రాయంగా చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. అందుకే ఒక మాటలో చెప్పాలి అనంటే ఇందాక కిరణ్ గారు కానీ లేకపోతే అధ్యక్షుడు కానీ చెప్పిన ప్రకారంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పంచాయతీ సర్పంచులు ప్రెస్టేజ్కి అప్పు తెచ్చి పనులు చేసిండ్రు, రకరకాలుగా పని చేసిండ్రు, చివరికి అవమానించబడ్డారు. ఎప్పుడు కూడా గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచును కలెక్టరు అధికారులు సస్పెండ్ చేసే ఆనవాయితీ ఎప్పుడు లేదు. కానీ గత ప్రభుత్వం, కిరాతకమైన ప్రభుత్వం, కలెక్టర్లకు అధికారం ఇచ్చింది సర్పంచులు సస్పెండ్ చేసేది. అంటే ఇంత కిరాతకంగా, ఇంత చట్టవిరుద్ధంగా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన గ్రామ వ్యవస్థలో మూలమైన గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచును ఆ విధంగా అవమానించడము, సస్పెండ్ చేయడము, ఇష్టం లేకపోతే ఇంటికి పంపించడం, ఇట్లాంటివన్నీ చూసిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ భావించింది. అప్పుడే ఫినాన్స్ కమిషన్ కూడా వేయడం జరిగింది.
ఇందాక కన్వీనర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక దినమంతా కూడా 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ, దీని మూల సిద్ధాంతాలు, గత 10 సంవత్సరాలలో ఏ విధంగా నిర్వీర్యం చేయబడ్డది, దీనికి రాబోయే రోజులలో ఇంకా ఏమేమి చేయాలి అనే అభిప్రాయం అందరు వక్తలతో, జాతీయ స్థాయిలో ఎంతోమంది అనుభవజ్ఞన ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా సమావేశానికి వస్తారు. ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ మరీ ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా వీళ్ళు వెళ్ళి కలవడం జరిగింది. అందరూ మంత్రులు, సంబంధిత మంత్రి కానీ, మంత్రులు కానీ, ఎమ్మెల్యేలు కానీ, పార్లమెంట్ మెంబర్లు కానీ, అందరికీ కూడా గ్రామ పంచాయతీలతో సంబంధాలు ఉంటాయి. ఎవరైనా కూడా ఆ సమావేశంలో వచ్చి వాళ్ళ అనుభవాలు కానీ, ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఆ రోజు చెప్పి రాబోయే రోజులలో జాతీయ స్థాయిలో ఇంకా మెరుగైన పరిస్థితి గ్రామ పంచాయతీలలో ఏ విధంగా చేయాలి అనే దానికే ఈ సమావేశం 2వ తారీఖు నాడు నిర్ణయించబడ్డది. దయచేసి మీడియా మిత్రులు కూడా దీనికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, గ్రామాలు బాగా ఉంటే దేశం బాగుంటుంది, గ్రామ వ్యవస్థ బాగా ఉంటే పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ బాగా విరాజిల్లుతుంది. గ్రామ వ్యవస్థనే బాగలేనప్పుడు, ప్రజాస్వామ్య పునాదులే బాగలేనప్పుడు ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ ఉండదు. అందుకే ఇది కీలకమైన ఓ సమావేశంగా మీడియా ద్వారా మీతో మనవి చేస్తూ ఉన్నా. మీడియా ద్వారా ఇది కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన రాజకీయాలకు అతీతంగా మొన్న జనవరిలో పంచాయతీలు రద్దయినాయి. మీరందరూ కూడా ఆహ్వానితులే. మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి. ఆ రోజు వచ్చి అందరికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అందరి ఆలోచన విధానంగానే జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు నడుస్తుంది అనే మాట మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. ధరణి అనే పేరుతో 2017లో నేను మొదలే చెప్తున్న పత్రికా విలేకరులతో నేను ఇది రెండు మాట్లాడితే ఇది పోతుంది అది పోతుంది. దయచేసి నేను దీన్ని మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే మీకు కావలసినవన్నీ ఎల్లుండి నుంచి ఏ పని జరుగుతుందో మీకు కావలసినవన్నీ సమాచారం మీ పత్రికలకు సర్కులర్లన్నీ మీకు అందేటట్టుగా చేస్తాం. Like, share, subscribe.